Bonsoir et merci d'être venus si nombreux ce soir. Je suis heureux d'accueillir avec vous pour cette conférence un peu particulière et je suis sûr qu'il sera très intéressante. Sébastien Faletti, qui est depuis 5 ans le correspondant du journal Le Figaro, qui connaît donc très bien la Corée et très bien toute la région. Je crois qu'il couvre ça va jusqu'à l'Asie du Sud-Est, puisque la dernière fois, vous savez peut-être qu'on a dû annuler la conférence parce que Sébastien était retenu dans un autre pays où il se passait plein de choses. Et donc, ravi de l'accueillir avec Kim Eun-joo, puisque tous les deux, ils ont écrit ce livre « Corée du Nord, 9 ans pour fuir l'enfer ». Kim Eun-joo est maintenant depuis 7 ans à Séoul. Elle vient de terminer sa licence en études chinoises et en psychologie. Et je suis heureux, vraiment très heureux de l'accueillir ce soir. Et puis je vais, moi, m'arrêter parce que je crois que vous êtes ici évidemment pour écouter tout ce qu'elle a à vous dire. Et après, il y aura des questions, évidemment. Ensuite, tous les deux, je crois, signeront le livre si vous voulez l'acheter. Malheureusement, pour les Français, le livre en français n'est pas arrivé. Donc nous n'avons que le livre en coréen. Mais s'il arrive un peu plus tard, on pourra toujours le vendre à l'Institut. Si ça vous intéresse, on le fera savoir par notre Facebook et autres systèmes de communication modernes. Ce soir, nous avons le livre en coréen et je voudrais remercier l'éditrice, donc CNI Book Publisher, qui, en plus d'apporter les livres, de vendre ses livres ce soir, nous offre le petit cocktail qui sera servi dans l'ancien Café des Arts, puisque malheureusement le Café des Arts, lui, n'existe plus, mais la salle est toujours là pour vous recevoir. Donc, merci d'être ici, très bonne soirée, préparez plein de questions, je sais que vous en aurez, et puis merci à vous deux d'être ici ce soir. Merci. Bonsoir, annyeonghaseyo. Bonne année à tout le monde. D'abord, un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous d'avoir autant de monde pour venir nous écouter. Un grand merci à l'Institut français et à Daniel Olivier nous avoir invités, d'avoir pu rendre cet événement possible. Et en plus d'avoir accepté de changer la date puisque dû à l'actualité, j'ai été resté bloqué dans les barricades du sud de l'Asie. Donc je suis très heureux d'enfin avec Eun-joo de pouvoir vous rencontrer et surtout de pouvoir échanger avec vous. On va essayer de faire quelque chose le plus simple possible et évidemment je pense que le plus intéressant c'est d'avoir un échange avec vous et donc de laisser une large place à vos questions. Donc on va essayer d'être bref et pour pouvoir vous donner la parole et pour pouvoir échanger surtout avec Eun-joo. Et moi je vais être aussi extrêmement bref parce que la véritable personne qui doit parler ce soir, ce n'est pas moi, c'est Eun-joo. C'est son histoire. Moi, je l'ai simplement aidé à mettre sur le papier son histoire. Donc, pour vous donner un petit contexte sur ce projet, c'est un projet qui a commencé il y a plus de 3 ans. J'ai été contacté par un éditeur parisien, donc Michel Lafon, un des principaux éditeurs français, et qui m'a dit on aimerait donner une voix, permettre à un ou une Nord-Coréenne de pouvoir s'exprimer. Elle me dit sur la Corée du Nord, finalement on a énormément d'ouvrages, énormément de choses sur le régime politique, sur Kim Jong-il, Kim Jong-un, le stalinisme, le communisme, mais ce sont toujours des problématiques politiques et finalement on n'a jamais d'histoire vraiment humaine. Donc on voulait donner la parole à quelqu'un à des Nord-Coréens, on va dire normaux, puisque c'est un mot à la mode en ce moment. Bien entendu, à partir de là,
je me suis mis en chasse. À travers mon travail, je rencontre beaucoup de Nord-Coréens, je les interviewe, mais on cherchait quelqu'un qui pourrait porter une histoire venant de la Corée du Nord et qui soit pas une dimension politique, mais qui aussi l'idée était de ne pas faire un livre qui la Corée du Nord est présentée comme de façon extrêmement sombre. C'est vu de l'Occident en particulier, la Corée du Nord est un royaume de fantasmes, mais c'est aussi un pays très inquiétant, un pays sombre, et on voulait aussi montrer que tout n'était pas noir dans ce pays, qu'il y avait de l'humanité, qu'il y avait beaucoup de choses positives, de l'énergie positive qui sortait. Donc c'était aussi l'idée de rencontrer quelqu'un qui pouvait porter ça. Et par mon travail en interviewant beaucoup de Nord-Coréens, je peux vous dire que c'est en fait très difficile parce que vous savez qu'il y a à peu près plus de 20 000 Nord-Coréens qui vivent à Séoul, qui ont réussi à franchir la frontière en général par la Chine et qui ont enfin réussi en Corée du Sud. La plupart d'entre eux, et les journalistes qui sont dans la salle, je pense, seront d'accord, soit ne souhaitent pas s'exprimer, soit veulent oublier leur passé parce qu'ils ont un passé extrêmement difficile, ce sont des épreuves terribles. Donc la plupart d'entre eux ne veulent pas parler. Donc la question est d'avoir trouver quelqu'un qui est prêt à parler. Et tout le monde me demande toujours, mais pourquoi vous avez décidé de donner la parole à Eunju? Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre personne? Alors je vais vous dire la question, je lui poserai la question tout à l'heure. Ensuite, pourquoi elle a accepté. Mais moi, je me souviens très bien que la première fois que je lui ai parlé de ce projet, au début, évidemment, je ne parlais pas d'un livre, j'étais dans un cadre d'une interview, on s'est vu plusieurs fois, et quand j'ai été convaincu que c'était quelqu'un qui pouvait porter cette histoire, je lui ai proposé, et sa première réaction, ça a été de dire « Mais pourquoi moi, mon histoire n'a rien de très intéressant. Mon histoire est tout à fait banale pour des Nord-Coréens. » Donc le projet de ce livre, c'était pas de chercher l'histoire la plus terrifiante sur la Corée du Nord. L'idée n'est pas de chercher l'histoire les plus dramatiques. Vous savez, il y a d'autres histoires de défecteurs extrêmement puissantes qui sont parues ces dernières années, que ce soit les aquariums de Pyongyang ou plus récemment l'histoire de Monsieur Shin, peut-être qui est né par exemple dans un camp de concentration. L'idée était au contraire, c'est de trouver une personnalité, quelqu'un qui peut porter. On dit quelquefois en anglais The Girl Next Door. L'idée, c'était de trouver une personne, une jeune Nord-Coréenne, quelqu'un qui pourrait être votre voisin à Séoul et comprendre son histoire, et donc quelqu'un qui pourrait raconter son histoire et qui acceptait de la porter. Donc c'est ça qui a été sa réponse m'a en fait encore plus convaincu dans mon choix, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, mais je pense que sa réaction m'a beaucoup plu, parce que effectivement, moi je ne cherchais pas à faire quelque chose on va dire, chercher du sensationnel. Il y a déjà beaucoup trop de sensationnel dans l'actualité nord-coréenne, donc l'idée c'était de trouver quelqu'un entre guillemets normal. En réalité, quand vous allez découvrir qu'elle n'est pas du tout normale, je pense que Eunju est quelqu'un de rare, parce qu'elle arrive à porter son histoire et les difficultés, les souffrances qu'elle a connues. Elle a perdu son père qui est mort de faim quand elle avait 11 ans. Elle a vu sa famille tomber. Elle a cru qu'elle allait mourir de faim. Et ensuite, elle s'est échappée. Elle a été enfant de rue en Corée du Nord. Ensuite, elle a fini par franchir la frontière sur la rivière Tumen glacée. Ils se sont retrouvés en Chine. Ils ont été vendus à un fermier chinois. Ensuite, ils ont été repris par la police chinoise, renvoyés en Corée du Nord. Donc, je ne vais pas expliquer toute l'histoire, mais toutes ces épreuves se sont enclenchées. Et elle a réussi à arriver au bout de 9 ans en Corée du Sud, en passant par la Mongolie, en traversant à pied le désert de Gobi. Donc elle a franchi toutes ces épreuves. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est la vie de tous ces défecteurs qui vivent au quotidien, que vous croisez dans le métro sans le savoir à Séoul. La plupart d'entre eux ont vécu ces histoires. Mais
ce qui est spécial pour moi avec Anju, c'est que elle est prête à porter cette histoire, qui est une histoire dure, une histoire difficile, et en même temps, elle utilise ça pour regarder vers l'avenir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un futur, qui a un avenir en Corée du Sud ou peut-être dans un autre pays, mais c'est une jeune femme qui au début de sa vie, qui a encore un avenir devant elle, et donc qui n'est pas bloquée dans son passé. Et pour moi, je trouve que c'est très important de montrer qu'il y a une vie au-delà de cette aventure terrifiante, et c'est parce qu'elle a cette force, et c'est parce qu'elle a cette capacité, cette personnalité, qu'elle a été capable de raconter et ensuite de témoigner d'abord au public français, mais maintenant au public norvégien, puisque le livre a été traduit là-bas, et surtout au public sud-coréen. Donc, pour finir, je voudrais dire que pour nous, la sortie de ce livre en langue coréenne, qui a eu lieu donc en octobre dernier, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi après la publication en français, pour nous c'est une très grosse satisfaction, et surtout encore plus, j'imagine, pour Anju, parce que en fait c'est une histoire coréenne qui revient à la maison. Elle a fait un petit détour par Paris, ce qui peut paraître un peu étrange, mais quelquefois les détours permettent ensuite de revenir mieux au but, et c'est une très grosse satisfaction qu'elle revienne à la maison, particulièrement parce que on sait, je pense que vous le savez, et que en Corée du Sud, l'histoire de la Corée du Nord est très difficile à expliquer, c'est extrêmement sensible pour des raisons historiques évidentes, et c'est un sujet qui jusqu'à récemment était relativement tabou. Donc en fait, il y a très peu d'histoires de défecteurs, de transfuges qui sont traduits en coréen. Il y en a quelques-uns depuis 2-3 ans, donc l'histoire d'Anju fait partie des premiers témoignages comme ça qui sont traduits en coréen. Ça montre que les jeunes générations en Corée du Sud commencent à se réapproprier, à s'intéresser de nouveau à ces problématiques, à ce qui se passe de l'autre côté, à travers des histoires humaines, simples, très fortes, des histoires d'individus qui pourraient être votre voisin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de voir qu'il y a cette nouvelle dynamique. Et pour nous, c'est très important que cette histoire puisse modestement participer à ce développement. Je finirai par une petite anecdote. Quand je faisais les interviews avec Anju, parce que je suis allé l'interviewer avec des traducteurs, j'ai interviewé aussi beaucoup d'autres défecteurs nord-coréens. Souvent, j'allais avec des jeunes traducteurs, des stagiaires, des étudiants sud-coréens qui travaillaient avec moi. Et souvent, quand je leur disais, bon, bah, cet après-midi, on va interviewer un transfuge nord-coréen, tout d'un coup, il y avait un blanc. Tout d'un coup, il y avait un léger stress qui s'installait. Je le voyais bien sur l'interlocuteur, il serrait les dents. On y allait. On allait interviewer quelqu'un comme Anju ou d'autres. Et en fait, après cet élément, après ce moment, en fin d'après-midi, je sentais une énorme détente, un énorme soulagement sur l'œil de ma traductrice, de mon traducteur. Un soulagement parce que il me confessait à ce moment-là, en fait, c'est la première fois de ma vie que je voyais un Nord-Coréen. Et en fait, après avoir passé ce cap, les choses changeaient parce que pour eux, ils se rendaient compte, ben, finalement, ils se disaient peut-être je vais rencontrer quelqu'un de bizarre, quelqu'un d'une autre planète, peut-être un peu monstrueux, peut-être un ennemi caché, et puis ils se rendaient compte que c'était une personne humaine comme tout le monde, et à partir de là, un cap était passé. Donc je dirais que ce livre, notre modeste ambition, c'est que ce livre serve un petit peu à ça pour le public sud-coréen, c'est-à-dire que c'est un moyen de rencontrer une jeune fille de 27 ans qui est née en Corée du Nord, qui vit en Corée du Sud, mais qui se considère toujours comme nord-coréenne, mais qui est une personne qui peut devenir proche, qui peut devenir votre ami, ou qui peut devenir une collègue,
Et l'idée de ce livre, c'est de pouvoir introduire un public sud-coréen une personnalité, en espérant qu'un jour, à l'avenir, dans la péninsule coréenne, il y aura beaucoup d'occasions justement de rencontrer d'autres Nord-Coréens, et il est certain que la Corée du Sud devra se préparer un jour à rencontrer beaucoup de Nord-Coréens. On ne sait pas quand, mais ça arrivera sans doute. Donc, je vais laisser la parole à Eunju, et je voudrais juste maintenant lui demander, puisque j'ai beaucoup parlé, lui demander à son tour pourquoi, why did you accept to do this crazy project with a crazy French journalist? 이제부터 한국어로. It's not. 네. 이제 세바스찬 씨가 어떻게 책을 쓰게 되었는지에 대해서 쭉 얘기를 해주셨는데요. 저도 솔직히 제가 책의 주인공이 될 거라고 생각을 하지 못했습니다. 일단 인터뷰할 때도 그냥 되게 많은 다양한 탈북자 중에 나 같은 사람도 있다 하는 자원봉사 차원에서 저는 솔직히 인터뷰에 응했어요. 이런 케이스 있으니까 그 중에서 뭐 본인이 원하는 케이스를 선택하겠지라는 차원에서 했는데, 처음에 인터뷰 끝나고 또 다시 인터뷰 요청을 하셨고, 그래 세 번째 만났을 때 저랑 같이 책을 쓰고 싶다라고 하셨어요. 근데 자 얘기하셨던 것처럼 저는 물론 탈북자들의 삶이 모두 다 진짜 소설 한 편 쓰고 좀 영화 한 편 찍을 만한 이야기들이지만 그 중에서 그 안에서 비교를 한다면 저는 평범하다고 생각을 했거든요. 왜냐하면 저보다 정말 더 어려운 과정을 겪었던 분들이 많기 때문이에요. 그래서 제가 책의 주인공이 될 거라는 생각도 못 했었고요. 근데 이제 세바스찬 씨가 저를 선택을 하셨고, 누군가가 북한을 알리기 위해서 혹은 북한의 그런 것들을 이야기하기 위해서 책을 써야 된다면, 그리고 또 출판사에서 저를 선택했다면 제가 이 책을 못 쓸 이유는 없다라고 생각을 했어요. 물론 엄마의 이야기, 언니의 이야기, 또 동생의 이야기도 제 이야기와 함께 이제 세상에 드러난다는 게 지금도 솔직히 조금은 거리끼긴 하지만 누군가는 얘기해야 되겠고, 그것이 나로 선택되었다면 저는 기꺼이 하겠다라는 생각으로 이제 인터뷰에 응했고, 또 오늘날 이렇게 한국어로까지 책이 나오게 되었습니다. 먼저 정말 이 자리 마련해주신 프랑스 문화원 정말 너무 감사드리고, 또 저는 이렇게 많은 분들이 올 줄 몰랐어요. 이렇게 교보문고에서 뭐 북콘서트 할 때보다 더 많은 분들이 오신 것 같아요. 그래서 정말 이 자리 시간 내줘서 늦은 시간에 오신 분들께 정말 감사드리고요. 제가 정말 책의 시작부터 끝까지 다 얘기 못 드리기 때문에 정말 몇 가지 제가 되게 크게 기억되고, 혹은 또 여러분이 들었을 때 좀 더 이제 북한에 대한 이해가 좀 빨리 갈 수 있는 부분에 대해서 이야기 드리도록 하겠습니다. 책의 제목이 11살의 유서인데요. 프랑스에서는 북한 지옥 탈출 9년이에요. 근데 제가 11살에 이제 유서를 썼고, 또 그거로 책이 시작되기 때문에 한국에서는 이렇게 이제 제목을 바꿨고요. 제가 11살이면 그때가 97년도였어요. 1997년도였고, 한국 나이로는 12살이고요. 그래서 그때 저희 아빠가 이제 영양실조라고 하죠. 늑막염인데, 한국에서는 영양 상태만 괜찮으면 그러니까 그런 병을 걸리는 사람이 없어요. 한국에서는. 근데 북한에서는 영양 상태가 안 좋다 보니까 그런 병이 걸리고 영양이 계속 꾸준히 보충돼야 치료가 되는데 그게 안 되다 보니까 이제 결국에는 그 병도 가지시고 영양 상태도 안 좋으시고 해서 세상을 떠나셨어요. 근데 아빠 병으로 인해서 집에 있는 가산이랑 가산은 다 팔다 보니까 아빠가 돌아가시고 정말 저희도 살 수 있는 방법이 없어서 엄마가 저한테 15원을 주시면서 라진 선봉이라고, 그때 이제 북한에서 유일하게 중국과 개방한 도시였어요. 그곳에 가서 먹을 것을 구워 오겠다라고 하셨고, 그렇게 떠나시고 6일 되도록 돌아오지 않았어요. 근데 그때 당시 15원이면 두부 한 모 살 수 있는 돈이었거든요. 근데 저는 지금도 제가 제일 좋아하는 게 두부인데, 그때 당시 그 두부를 사서 아껴 먹어야지라는 생각은 했지만 그 날로 다 먹어버렸어요. 근데 6일째 되는 날까지 엄마가 돌아오지 않으시고 굶다 보니까
내가 죽을 수도 있겠구나라는 생각이 있었고, 근데 솔직히 죽음에 대한 두려움은 없었어요. 왜냐하면 주변에서 하도 많은 사람들이 죽어갔기 때문에 사람들은 다 한 번쯤은 다음 차례는 나이겠구나라는 생각을 가지고 있었고, 제가 뭐 어렸지만 죽음이 하도 흔하다 보니까 나도 죽으면 죽겠구나. 오히려 차라리 빨리 죽었으면 하는 생각도 할 정도였거든요. 그래서 죽음에 대한 두려움은 없었지만 이제 엄마한테 버려졌다라는 생각이 컸어요. 그것 때문에 엄마가 조금은 원망스럽기도 하고 엄마가 너무 보고 싶기도 하고 너무 서럽고, 그래서 이제 혹시라도 엄마가 나중에 돌아오신다면 그런 내 마음 알아줬으면, 내가 죽어 있을지언정 알아줬으면 좋겠다라는 생각에 글을 쓴 게 오는 날이 제목이 된 거죠. 그래서 유서 내용은 그냥 그랬어요. 엄마 왜 안 돌아오시는지 엄마가 보고 싶다. 엄마를 이제 기다리면서 엄마 마중 여러 번 갔었다. 그리고 죽을 것 같다. 이런 얘기를 썼는데 참 민망하게도 그 당일날 엄마가 저녁에 돌아오셨어요. 그래서 근데 그거를 이제 읽으시는데 아무 얘기도 안 하시더라고요. 그러다가 하시는 말이 다 같이 죽자였어요. 빈손으로 돌아오셨거든요. 언니랑 같이 돌아왔는데, 그래서 누워 있었는데 하룻밤을 그렇게 잤어요. 다 같이. 근데 사람 목숨이 뭐 죽자 하면 그렇게 쉽게 뭐 목 매달고 뭐 약 먹지 않는 이상 그렇게 쉽게 죽어지지는 않더라고요. 그래서 이제 그때 당시 엄마가 죽는 것도 힘들구나라는 생각에 초상화만은 걸려 있었어요. 왜냐하면 김일성, 김정일 초상화만은 집에 걸려 있었는데 그거가 없으면 정치보험감이거든요. 그래서 감옥에 가거나 정치보험으로 이제 되기 때문에 그것만은 어떻게 할 수 없었는데 엄마가 그거를 떼어내셨어요. 그리고 이제 그 사진은 불태우고 사진 틀을 장마당에다 내다 팔아서 정확히 뭔지는 모르겠지만 그걸로 이제 저희가 뭔가 입에 풀칠이라도 할 수 있었어요, 그날. 그러고 살 길을 찾다가 엄마 친구가 중국에 가면 사탕 과자는 배부르게 먹을 수 있단다라는 말을 해줬어요. 그리고 저희가 중국에 대해서 아는 정보도 그때 당시 그게 전부였어요. 여기서 죽을 바에는 두만강 건너다 총에 맞아 죽더라도 만약에 성공을 한다면 거기 가서 배고파 죽지는 않겠다. 목숨은 부지할 수 있겠다. 그런 생각을 가지고 처음 이제 탈북 시도를 했는데 그때 당시 저희 중에 수영할 줄 아는 사람이 아무도 없었어요. 그리고 제가 아오지 책을 읽으시면 알겠지만 아오지 은덕인데 거기가 러시아, 북한, 중국 삼각지대거든요. 그래서 두만강이 폭도 엄청 넓고 엄청 깊어요. 물살도 엄청 세고. 저희가 이제 맨몸으로 지팡이 하나 언니 왼손 저 오른손에 쥐고 엄마가 저희 양손을 잡고 물에 들어갔는데 물이 너무 깊어서 도저히 건널 수가 없더라고요. 그래서 나와서 집으로 돌아가봤자 아무것도 없고 해서 흔히 말하는 이제 꽃제비 생활, 집 없이 떠드는 생활을 그 라진 선봉에서 1년간을 했던 거죠. 그러고 두만강이 꽁꽁 얼었을 때 그 다음에 2009년도에 이제 그 얼어붙은 두만강을 통해서 중국에 왔고요. 되게 중국에 가면 탈북자 남성분들은 노동 착취 대상이 되고요. 많은 여성분들은 인신매매 대상이 돼요. 그리고 저희도 그 그물에서 어떻게 보면 빠져나갈 수 없었던 거고요. 그래서 중국에 가서 아무 친척 없고 중국어 할 줄 모르고 아는 사람도 없고 하다 보니까 그냥 막 걸어 다녔어요. 마을 걸어 다니기도 하고 산을 걸어서 가기도 하고 가끔은 어떤 사람 집에 들려서 뭐 한 끼 빌어 먹기도 하고 그러다 너무 피곤해서 볕단이 쌓여 있는 곳에 잤는데 거기에 누군가가 이제 중국어를 하는 사람이 나와서 막 뭐라 하는 거예요. 그래서 무서워서 도망쳤는데 여자분이 자전거 타고 따라오시면서 막 한국어로 하시더라고요. 그래서 봤더니 자기가 도와주겠다고. 그래서 저희는 누군가의 도움은 필요했고 두려웠지만 어차피 중국에서 살아남으려면 누군가의 도움이 필요했고 저희도 누군가를 잡아야 했어요. 그래서 잡혔지만 저희도 그 여자를 어떻게 보면 잡은 거이기도 했는데요. 그래서 그 여자분의 집에 갔고 정말 친절하게 대해줬어요. 북한에서는 계란 한 알 못 먹어본 지 정말 몇 해가 됐는데 그분은 막 하루에 계란 몇 알씩 삶아주고 정말 친절하게 대해주면서 그런 얘기를 하더라고요. 중국어 할 줄 모르고 딸 둘 데리고 중국에서 살아남기 힘들다. 취직 어디 가서 일 찾기도 힘드니까 결혼을 해라 하고 엄마한테 얘기를 하시는 거예요.
그래서 엄마도 그걸 어떻게 보면 유일한 길이겠구나 생각을 해서 그렇게 했어요. 그리고 며칠이 지났더니 뭐 얼굴 까무잡잡한 이제 한국말 한마디도 못 하시는 남자 두 분이 왔고 그분들이 저희를 데려간 거죠. 근데 그 여자분의 말에 의하면 시집을 가면 아이들 공부도 시켜줄 수 있고 나중에는 뭐 학교도 그러니까 호적도 딸 수 있다라고 얘기를 해줬거든요. 근데 정말 저희가 그 남자 따라서 딱 그 집에 가보니까 정말 버스 한 대 안 다니는 시골이었고요. 정말 그냥 먹고 살 수 있는 그런 것이었어. 뭐 학교고 뭐고. 그래서 저희는 그 집에서 1년 동안 있으면서 싸움도 정말 많이 했어요. 그 탈북자로서의 그런 무시라던가 그런 것도 정말 엄청 많이 받았기 때문에 싸우기도 많이 싸웠고, 뭐 봄에는 농사를 이렇게 파종하고 여름에는 김매기하고 가을에는 가을 거지하고 겨울에는 나무하고 이러면서 일만 했거든요. 그러다 계속 싸우고 너무 힘들어서 우린 그냥 가겠다라고 했어요. 어차피 그 사람들과 싸우니까 우리에 대한 그 사람들의 감정도 안 좋다고 생각을 해서. 근데 그때 그러더라고요. 내가 너네를 2,000위안 주고 샀으니까 그럼 2,000위안 내놓고 가라 이러는 거예요. 저희가 1년 동안 그 집에서 일했지만 돈 한 푼 받은 게 없었고 그때 알았어요. 아, 우리가 팔려온 거구나. 그래서 그때 그 정말 너무도 친절했던 그 여자한테 너무 화가 났고 그 여자를 찾아가려고 했지만 뭐 어떻게 가는지도 저희는 몰랐고 그렇게 해서 거기에 어떻게 보면 뭐 3년 동안 눌러 살면서 저희 남동생도 생겼어요. 참 동생한테 미안하지만 정말 원하지 않았었지만 동생이 나왔고 지금도 계속 연락은 하고 있고 뭐 돈도 보내주고 하고 있어요. 데려오고 싶지만 또 한계가 있어서 데려오지 못하는 것도 있고 그렇게 3년 살면서 어느 날 이제 중국 공안이 닥쳐서 북송되었고요. 근데 솔직히 북송되면 두려움은 많이 있었지만 정확히 어떨 걸지에 대한 감각은 그런 느낌은 없었어요. 근데 딱 중국 변방대에 잡히는 순간부터 아, 탈북자, 내 신세가 어떤 신세인지 정확히 알았던 것 같아요. 정말 어떻게 보면 중국 변방대라는 그 감옥 자체도 어떻게 보면 공식적인 기관이거든요. 근데 그럼에도 불구하고 그 안에서는 탈북자들에 대한 인권이라는 건 찾아볼 수 없었어요. 뭐 쌍욕이 왔다 뭐 난무하고 그리고 뭐 남자 감옥에서는 전기 군봉에 맞아서 막 울부짖는 소리도 들리고 가끔은 여자들이 이제 그래도 중국에서 괜찮은 남자를 만나서 면회 오는 경우가 있었어요. 그러면 몰래 이렇게 돈을 숨겨서 그 여자한테 전달을 하면 남자가 간 다음에 돈을 내라고 하거든요. 근데 안 내놓으면 막 때려요. 그럼 막 시퍼렇게 얼굴에 멍들어가지고 들어오는 여성분들도 있었고 그 감옥 안에 이제 화장실 변기통 같은 게 있었어요. 그러면 여기 감옥에 카메라가 다 달려 있거든요. 그러면 24시간 저희를 감시하는데 저희는 대소변을 뭐 보든 말든 거기서 봐야 되는 거예요. 그리고 막 저희가 누워 자는데 구두발에 개를 끌고 전기 곤봉 들고 와서 조금만 모여서 얘기하면 막 휘두르고. 그래서 그런 것까지도 어떻게 보면 그 순간부터 저희는 인권 혹은 수치심 탈북자에는 그런 단어가 해당되지 않았던 것 같아요. 그리고 북송되어서는 뭐 보이부, 뭐 노동단련대, 도집결 이렇게 해서 기본적으로 3곳을 거치는데 이제 도집결이라는 곳에서는 뭐 Can I add a little thing? Yeah, okay. Yeah. No, je voulais juste continuer sur la discussion pour que Anju reprenne son souffle. Mais non, je voulais dire qu'en écrivant ce livre, donc nous avons travaillé avec des interviews. Elle travaillait en coréen et moi je traduisais ensuite en français. Et ce qui était très intéressant, c'était que pour moi, j'ai vu l'évolution depuis la petite fille jusqu'à progressivement adolescente, ensuite adulte. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais au début, ce livre n'a jamais été un projet, son histoire n'a jamais été un projet politique. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment progressivement Anju s'est constitué une conscience, on va dire, politique. Elle est comme la plupart des transfuges, elle n'est jamais partie pour des raisons politiques, comme elle a expliqué. Elle est partie pour manger, pour des raisons pour manger, et en même temps, au fur et à mesure où elle vit cette expérience en Chine, et ensuite elle est renvoyée
en Corée du Nord. C'est ce moment, moi j'ai bien senti dans son récit, quand on a beaucoup parlé, que c'est le moment où tout d'un coup il y a eu une prise de conscience, on peut qualifier de politique, où elle commence à se rendre compte comment le système fonctionne, et elle commence à avoir une analyse critique de la façon dont fonctionne le système, comment le système contrôle les individus. Et donc je trouve très intéressant la façon dont il y a eu une évolution dans sa conscience, que ça se fait par petites touches. La première fois, on part à cause du ventre, et puis ensuite, quand on est renvoyé là-bas, on a déjà pris un esprit critique en étant dans un autre système en Chine, et puis là, elle s'est rendue compte que il y avait des choses qui commençaient à lui poser question, et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti quand on en parlait et qu'on faisait toutes ces interviews. Ça se fait par petites touches, basées sur l'expérience. I just want to add that. Do you agree with? Because you always told me that it was when you come back to this camp that you realize suddenly something about the way North Korean regime work that before you didn't realize. 네, 이제 보충 설명을 해주셨는데요. 진짜 저희는 이제 탈북할 때는 정말 순수히 배고파서 목숨을 끊기지 않는 목숨을 유지하자라는 그런, 어떻게 보면 누구는 참 어려운 선택이었다 얘기를 하세요. 근데 저는 선택이 아니었다라고 생각을 하거든요. 죽음과 삶의 길이 있는데 삶의 길은 탈북 하나였어요. 그래서 이건 선택이 아니라 그냥 어떻게 보면 삶을 따라서 흘러서 간 길이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 처음에는 그렇게 이제 어떻게 보면 배고픔 때문에 탈북을 했고, 또 이렇게 북송되는 과정에서 참 중국에서는 북한에서 온 거지라고는 얘기를 들으면서 고향을 되게 그리워했어요. 그것이 김일성의 노래였던, 김정일의 노래였던, 고향의 노래였기 때문에 뭐 자면서 서러울 때 이렇게 부르기도 하고 했는데, 그래서 딱 북송되고 나서 내가 결코 그렇게 그리워하던 고향에는 결코 나를 반기는 사람도, 기다리는 사람도, 뭐 따뜻하게 대해주는 사람도 없고, 오직 인간 쓰레기로 취급하는 그 외에 그 이상 그 이하도 없었던 거예요. 그래서 그렇지만 그럼에도 다 몰랐어요. 정권에 대한 비판 의식, 솔직히 얘기 드리면 정권에 대한 비판 의식도 그때 당시는 아직 없었어요. 어쩌면 내가 탈북했기 때문에 이런 대우가 마땅한가? 라고 어쩌면 저희 스스로도 그걸 받아들였었거든요. 그러고 이제 한국에 와서야 그런 것들이 불합당하고 인권이라는 단어에 대한 인식을 가지고, 그리고 그걸 개선해야 되고, 어쩌면 북한에 대한 실체를 알기 위한 시작이었음에도 불구하고 북한 정권이나 김일성 일가에 대한 비판 의식을 가지기에는 좀 부족했던 거예요. 그러면서 그 과정을 거치고 정말 다시 탈북을 하게 되었어요. 왜냐하면 그 안에서는 더 이상 살 수가 없었어요. 아무리 그래도 중국에서도 탈북자로서 인간적인 대우를 받지 못한다고 할지언정 북한은 더 심했거든요. 그리고 탈북자라는 범죄자였기 때문에 그 안에서 자유롭게 오고 갈 수도 없었고 해서 재탈북을 했고, 중국에 있으면서 이제 한국에 올 수 있는 방법을 알게 되었어요. 그리고 한국에 와서야 제대로 된 시선으로, 객관적인 사고로 북한이란 건, 내가 있었던 건, 내가 겪었던 것이 어떤 거였는지라는 거에 대한 새로운 생각을 가질 수 있었고, 그러면서 정말 저는 9살에 초등학교 때 북한에서 공개 처형을 봤어요. 어떻게 의무적으로 봤거든요. 수업 시간에 선생님 수업을 하다가 오늘 뭐 몇 교시는 짤 거다. 왜냐하면 수업이 없을 거다. 왜냐하면 공개 처형을 가서 봐야 하기 때문에, 이렇게 얘기를 해주셨거든요. 그래서 저희는 수업 대신 어쩌면 공개 처형 보러 간다는 게 조금은 들떠 있었어요. 수업을 안 들어도 되니까. 하지만 그런 장면을 처음에 보면서 조금은 마음이 이렇게 안 좋은 감정이 있었어요. 하지만 그런 감정도 억눌러야 했어요. 왜냐하면 정부에서 하는 일은 다 맞는 일이고 옳은 일이기 때문에 그거에 대해서 안 좋은 감정을 가지거나 안 좋은 생각을 한다는 거는 잘못된
거였기 때문이거든요. 그래서 저는 북한 정부는 어쩌면 사람들의 그런 기본적인 감정이나 느낌마저도 통제를 한다라고 얘기를 하는 게 그런 공개청을 보면서 한 번 보고 두 번 보고 세 번 보고 감정이 없어요. 그냥 어떻게 보면 뭔 쇼가 앞에서 펼쳐지는 그냥 그 느낌 이상 이하도 아니었거든요. 근데 그때 당신 그거에 대해서 아무 생각이 없었지만 지금에 와서 생각해 보니까 정말 어떻게 9살 난 초등학생들한테 그거를 의무화해서 볼 수 있게 할까라는 생각, 그리고 이거야말로 정말 공포 정치다라고 생각을 하고 정말 그것이 공포 정치의 도구로서 활용되고 있는 것 같아요. 그래서 참 탈북은 아까 얘기했던 것처럼 배고픔 때문에 했고 한국에 오게 된 거는 정말 자유를 찾아서 왔어요. 근데 한국의 자유를 찾아왔지만 뭐 자유로운 대한민국에서 사는 것이 처음부터 그렇게 녹록지는 않았어요. 저는 이렇게 표현하고 싶은 게 탈북자는 한국에 오면서부터 아이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 한국은 중국, 북한과는 또 다른 곳이고 새롭게 시작을 해야 되는 그런 곳이고, 그리고 정말 탈북자들은 이웃 없고 친척 없고 정말 홀로 서기가 시작인 거예요. 그래서 어쩌면 누군가의 도움이, 서기 위해서 누군가의 도움이 필요하고, 그래서 저도 그랬어요. 처음에는 외로움이 정말 제일 컸고요. 외로움이 제일 컸고 살아가면서 뭐 경제적인 거, 학업적인 거 또 여러 가지 어려움이 많았는데 정말 저는 많은 분들의 도움을 받았고 고등학교를 졸업하고 대학교에 와서 제가 일반 고등학교를 다녔기 때문에 탈북 친구들을 별로 안 만났어요. 4살, 5살 많은 어린 친구들이랑 일반 고등학교를 다녔기 때문에 탈북자에 대한 그런 인식이 제가 없었어요. 어떻게 보면 제가 무관심했고 북한에 대한 그런 생각도 별로 없었어요. 제가 적응하기에 바빴고요. 근데 대학교에 오면서 많은 탈북 친구들 만나고 탈북 대학생 동아리에 가입하게 되고 북한에 대해서 좀 더 많이 듣게 되었어요. 그러면서 제가 잊었던 과거에 대해서 생각을 하게 되었고, 그런 어려웠던 과거가 나의 현재는 아니지만 현재 북한에 살고 있는 또 제3국에 떠도는 탈북자들의 현재라는 생각을 했고, 겪었던 이런 탈북자들이 우리가 얘기하지 않는다면 누가 과연 그런 얘기를 해주고 그런 상황이 과연 어떻게 개선될 수 있을까라는 생각을 했고요. 그래서 계속 이제 인터뷰, 제가 이제 시민연합, 북한인권 시민연합에서 세바스찬 씨를 만났는데 솔직히 그 전에 저는 정말 수많은 인터뷰를 했어요. 근데 저는 좀 다른 친구들이 했으면 좋겠다고 생각을 했어요. 근데 응하지 않으니까 누군가는 해야 되고, 뭐 저는 그런 좀 자원봉사 차원에서 물론 알려야 된다고 생각을 했으니까 했고, 또 그 덕분에 세바스찬 씨를 만났고 또 책을 쓰게 된 거죠. 그래서 제 마음에 언젠가는 책을 한 권 쓰고 싶다. 옆에서도 권하더라고요. 책을 써라고. 근데 솔직히 지금 읽지는 몰랐어요. 또 이제 프랑스 출판사가 기회를 줬고 세바스찬 씨가 저를 선택해 줬고, 그래서 오늘 이 책이 나오게 된 것 같아서 정말 모든 분들께 또 이 자리에 관심을 가지고 이 자리에 와주신 모든 분들께 정말 감사드립니다. 네. Merci beaucoup, mais ce n'est que le début. Je pense que si vous le voulez, on peut commencer, si vous avez quelques questions, pour continuer la discussion entre nous. Et si vous voulez revenir sur certains points. Juste avant de donner la parole, je voulais juste rajouter une chose sur, justement, je vous ai expliqué pourquoi j'avais choisi de travailler avec Anju. Bon, la vérité, c'est que Anju disait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient me répondre. En vérité, il n'y avait pas aussi beaucoup de gens avec qui je voulais, je sentais la personnalité pour porter un projet comme ça. Et évidemment, un des éléments qu'elle a raconté, pour moi, a été décisif. C'est effectivement ce réflexe très rare, très étonnant, à 11 ans, de vouloir laisser une trace. Elle croyait qu'elle allait mourir. pour un enfant, à 11 ans, se rendre compte qu'on va mourir, c'est déjà, il faut avoir une certaine conscience de soi, mais avoir ce réflexe vouloir laisser une trace, de prendre un morceau de papier, c'est tout ce qui reste dans la maison, et de laisser un morceau, écrire quelque chose avant de partir. Ça, c'est un réflexe qui, selon moi, n'est pas banal. Tout le monde n'a pas ce réflexe, et moi, ça m'a toujours beaucoup frappé que
qu'une enfant ait cet instinct. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve que presque 20 ans plus tard, finalement, elle a continué ce testament en écrivant ce livre. Il y a une logique, finalement, elle avait commencé ce livre il y a très longtemps en des conditions extrêmes et donc c'était que justice qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce projet en racontant toute son histoire. Donc je vous propose, si quelqu'un veut commencer la discussion, ne soyez pas timide, nous ne le sommes pas, donc vous n'avez pas à l'être. Vous êtes timide, très timide. Oui. 네, 저는 우연히 이제 포스터를 보고 이 강연에 왔기 때문에 아직 책은 읽어보지 못했는데, 다른 탈북자분들께서는 되게 다양한 이유로 자신의 이야기를 하고 싶어 하지 않으신 것 같은데, 혹시, 은주 씨는 얘기를 하셨지만 다른 분들이 얘기하지 못하시는 그런 다양한 이유들에 대해서 조금 알려주실 수 있으신지. 네. 솔직히 저는 탈북자로서 그 삶을 겪은 사람으로서 이야기를 하지 않으려고 한다거나 혹은 누군가가 그런 이야기를 했을 때 탈북자들이 부정적 반응을 보이는 걸 정말 이해할 수 없었어요. 전 탈북자로서 탈북자를 이해할 수가 없었어요. 어떻게 말하지 않을지언정 말하는 사람을 뭐라고 할 수 있을까라는 생각을 했었거든요. 근데 지금은 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 물론 이제 얘기했던 것처럼 어려운 과거를 끄집어내는 거에 어려움도 있지만 무엇보다도 이런 이야기가 나가고 제가 이제 이제 만나러 갑니다라는 채널 A에서 하는 프로그램도에도 나갔었는데요. 나가면 정말 다양한 이야기를 하게 됩니다. 하지만 시청자들이 기억하는 거는 되게 극단적인 이야기를 기억을 하세요. 정말 제가 꽃제비 생활을 해서 빌어먹었던 얘기만을 기억하신다거나 아니면 누구는 정말 벤츠카 타고 오픈카 타고 다녔다는 북한에서 그런 얘기를 했다면 그런 것만 기억한다거나 이러시는데 반응은 그렇게 잘 사는 사람도 있다면서 라는 그러니까 시청자들이 반응이 그게 아니라 혹시 주변에 탈북자 분들을 만나면 혹시 너도 꽃제비 생활했니? 너도 뭐 이렇니? 하면서 좀 안 좋은 얘기를 많이 물어보시나 봐요. 그래서 그런 것들이 본인은 겪지 않았으면 더욱이 그런 거에 대해서 좀 거부감을 느끼는 것 같고요. 그리고 또 북한 내부에서도 정말 계층과 지역에 따라서 그들의 삶이 정말 다양해요. 심지어는 저희가 97년대 제가 아빠가 이제 97년도에 돌아가셔서 그런지는 모르겠지만 저는 식량난이 97년도에 제일 심했다고 기억을 하거든요. 그리고 정말 주변에서 죽어가는 분들은 정말 많이 봤어요. 근데 그 같은 해에 평양에서 살았던 친구한테 이 얘기를 하면 뭔 사기냐는 거예요. 죽어간 사람 자기는 보지 못했었거든요. 심지어는 청진이라고 하면 같은 함경북도예요. 같은 함경북도인데 계층에 따라서 그들 또 삶이 다르다 보니까 이제 저희 학교 서강대학교에 김영수 교수님이라고 북한에 대해서 전문적으로 이렇게 하시는 분이 있는데 이제 북한의 이해 수업 시간에 북한 여성들이 북한 내부에서 그러니까 그런 뭐라고 그러죠? 한다라는 얘기를 했는데 이 친구가 탈북 친구인데 그 얘기를 듣고 나온 거예요. 그러면서 교수님이 수업 시간에 사기를 친다. 같은 탈북자인데. 근데 저는 그런 아랫삶을 겪어봤기 때문에 여성분들이 그런 꽃제비 생활을 하면서 어떻게 살아갔는지를 제가 봤거든요. 근데 그 친구를 얘기를 들으면서 거짓말이 아니다. 네가 그 삶을 안 살아봐서 그렇지 그렇게 사는 사람들도 있었었다라고 제가 오히려 탈북 친구한테 알려줘야 되는 그런 상황이었어요. 그러다 보니까 탈북자라고 해서 한 탈북자가 이야기한 거에 모두가 공감을 할 수가 없어요. 그리고 자기가 겪지 않은 것을 누군가 얘기하면 사기다라고 얘기하는 분들이 있고 또 자기가 겪었지만 그런 얘기를 하면 한국 사회에 있는 모든 사람들이 자기를 그것으로 그냥 할까봐 두려움도 있어 하고요. 그래서 또 어떤 분들은 그냥 한국화 빨리 되려고 하는데 그런 것들이 그냥 지장이 된다, 도움이 되지 않는다, 굳이 과거 이야기를 왜 꺼내야 되냐. 그리고 또 비판하시는 분들 중에 좀 저희 같은 사람을 좀 정치적인 생각이 있어서 이러는 거 아니냐 혹은 나댄다라고 이제
얘기를 하시죠. 그래서 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다. 안 하려고 하는 거 혹은 비판하는 거에 대해서. 네. Merci de votre témoignage poignant. J'ai une petite question à vous poser. Vous avez souffert pendant longtemps de la famine, de la faim et de la malnutrition. Comment est-ce que cela a affecté le regard que vous portez à la nourriture maintenant et à la société de consommation en Corée du Sud? 저는 아무래도 젊다 보니까 과거를 잊지는 않았지만 정말 과거에 묻히지는 않았어요. 근데 이제 저희 어머니 같은 경우를 보면 냉장고에 날짜 지난 음식을 못 버리세요. 좀 쌓여가도 못 버리세요. 그 전기세도 낭비하고 저 여러모로 비효율적이라고 하는데 먹지도 않으시면서 다 먹지도 못하시면서 싼 거는 좀 사오려고 하는 경향이 있고 그 날짜 지난 거는 좀 못 버리시는 경향이 있고요. 처음에 한국에 왔을 때는 중고 옷 남들이 이제 주는 옷도 많았어요. 한국에 처음에 왔을 때는. 근데 그거를 사이즈도 안 맞고 입지도 못하는 못 버리시는 거 있잖아요. 이거 북한에 가져가면 다 돈이거든요. 중국에서도 그랬어요. 그러니까 그런 게 좀 있고요. 그리고 저는 그 북한에서 기아 그 상태에 놓여있면서 참 인간이라는 게 이런 얘기를 해야 될지 모르겠지만 동물과 크게 그러니까 배고픔에 놓여 있으면 동물과 크게 다르지 않다라는 생각을 했어요. 이성을 잃어요, 인간이. 이성을 잃어서 물론 저희 아빠도 제 책가방이라던가 이런 걸 내다 팔기도 하고 저희 집이 털렸는데 저희 아빠가 터셨었어요. 그러니까 돌아가시기 전에. 그러니까 배고프고 이게 단기간에 뭐 일주일 동안 굶었으면 한국의 예를 들어서 일주일 동안 굶었으면 일주일 만에 먹을 것이 생겼어요. 그러면 부모가 있으면 나눠 먹을 생각을 하잖아요. 근데 이 기아가 1년, 2년, 3년 쭉 되다 보니까 사람이 지쳐 있어요. 그리고 부모, 형제 눈에 안 보여요. 이성을 잃게 되거든요. 배고픔에 놓으면. 참 그런 면에서 보면 배고픔이 인간의 인간성을 이제 가져가는 것 같다라는 생각을 한국에 와서야 하게 되었는데 그런 것 같아요. 진짜 배고픔에서 오랫동안 살다 보면 사람이 정말 이성마저도 잃게 되고 그리고 저희 아빠가 돌아가시고 이제 그 제사를 치르면서 음식을 이렇게 제사상에 올리는데 북한에서 제사상 음식을 홀수로 올려놓거든요. 근데 아빠 친구가 음식을 이렇게 나르고 이렇게 했어요. 아빠 동료들이 많이 와서. 근데 음식이 짝수가 되어버린 거예요. 없어진 거예요. 알고 봤더니 정말 옆동에 사는 정말 아빠와 친한 직장 동료가 그거를 훔쳐 드셨더라고요. 그걸 어떻게 알았냐면 손에랑 이렇게 입술에 기름이 묻어 있어서 저희가 알았어요. 그래서 그분이 직장 동료들한테 엄청 혼났거든요. 어떻게 제사상의 음식까지 훔쳐 먹을 수 있냐. 근데 그분도 저 얼마 되지 않아서 이제 돌아가셨어요. 몸이 이제 북한에서는 3번 부었다 내렸다 하면 죽는다라고 하거든요. 근데 그분도 몸이 부었다 내렸다 하시더니 돌아가시더라고요. 그리고 아빠 묘비를 이제 그 나무 폐말로 이제 해드렸어요. 시멘트로 할 그게 없어서. 근데 저희 북한은 민동산이다 보니까 묘비가 저희 아파트에서 아빠 묘비가 보였어요. 다음날 딱 보니까 묘비가 없어진 거예요. 근데 아빠 묘비뿐만 아니라 그 당일에 이제 나무 묘비를 세웠던 세 묘가 더 없어진 거예요, 묘비가. 정말 배고프고 이러다 보니까 산 사람부터 살고 보자라는 생각에 뭐 죽은 사람이 묘비고 뭐 나중에 귀신이 돼서 날 찾든 말든 나는 지금이 힘들다 이거예요. 그래서 묘비를 뭐 훔쳐다가 불을 뗐을 수도 있고 추우니까 아니면 그거를 이렇게 패서 시장에 내다 팔았을 수도 있고 여러 가지가 있는데 심지어 진짜 제사상 음식도 훔쳐 먹고 뭐 묘비도 뽑고 제가 이런 얘기를 잘 안 하긴 해요. 근거가 없다고라고 해서. 근데 정말 사람 고기 먹는다는 얘기도 북한에서 들었거든요. 북한에 있을 때 그 정도로 배고픔에 놓인 장기간 놓여 있는 사람은 정말 인간성을 상실하는 것 같아요. 네.
감사합니다. 감사합니다. Monsieur Sébastien Aletti, 안녕하세요. 저는 이름이 황인데, 이거 클럽 렉터리 멤버이고, 그 외교부의 시니어 공공외교단, 그러니까 프로페셔널 디플로마트가 아니고 최근에 이제 뽑혔는데, 외교부에서 상당히 그 탈북자에 대해서 관심이 많아요. 탈북자를 여기 계신 분들 대부분 아시겠지만 세터민이라고 그러잖아요. 그러니까 우리 김은주 씨의 그 과거 쓰라린 경험, 뭐 며칠 해도 우리가 부족한데, 저는 이제 그보다도 지금 탈북자들이 제가 최근에 이제 조사한 바에 의하면 작년 말 현재 29,460 몇 명인가 그래요. 맞죠? 26,000. 예, 26,000 세터민인데, 예, 그게 몇 년 전까지는 한 1년에 한 2,000명 정도 이렇게 하는데 요새는 거의 많이 줄었어요. 그래서 그 줄은 이유 하나, 그 다음에 두 번째로 저희 부모는 맷바강은 노스코리아에서 태어나가지고 해방 직후에 내려왔어요. 우리 사촌들 많은데 미스김이 혹시 우리 조카가 아닌지 나중에 한번 그때 뒤에 많이 했어. 근데 정착하는 거 제일 중요한데 선수달에 그 정착하는데 엄청난 그 프로그램이 많은 걸로 알고 있어요. 네. 깜짝 놀란 게 군대를 안 받아주대요. 세터민은 예를 들면 par exemple 그 다음에 옛날 경력을 인정을 안 해줘. 학력은 인정하는데 그런 제약이 많은데 여러 가지 이유가 있겠죠. 가장 우리가 개선해야 될 거, 우리 세터민 우리 탈북자 형제들한테 뭘 해줘야 되는지, 물론 많이 해주죠 정부에서. 그것 한두 가지만 딱 얘기 좀 해주세요. 예. 네, 저는 일단은 뭐 탈북자들이 이제 한국에 오는 수가 저희 때도 정말 피크였거든요. 정말 많았어요. 한 기수에 200명 넘었었거든요. 그러니까 한 달에 한 기수가 나가는데 한 달에 200명이 넘게 하나원을 퇴소해서 대한민국 사회에 정착을 했어요. 근데 지금은 정말 많이 줄었는데 요즘 들어서 조금 늘고 있다고를 들었어요. 하나원에 다니시는 분한테 들었는데, 근데 그 이유는 이제 아무래도 김정은 정권이 들어오면서 탈북자들, 그러니까 도강하려고 하는 사람들에 대한 경계가 강화되어서인 것 같거든요. 물론 김일성이 이제 죽고 탈북자들이 증가할 때도 김정일이 그랬대요. 총소리를 울려라. 그러니까 이게 뭐냐면, 그러니까 그 시기에 나쁜 짓을 하거나 뭐 북한 정권의 규칙에 의해서 나쁜 짓을 하거나 도강을 하거나 하면 처형하라 이 뜻인 거거든요. 근데 김정은도 그런 얘기를 했다고 들었고요. 그래서 그런 경계가 심화되고 뭐 아시겠지만 보도를 들어서 아시겠지만 뭐 고모부이기도 하지만 장성택을 뭐 죽이고 싶으면 뭐 총살 같은 거를 처형을 뭐 바로 하는 거니까 일반 사람들한테는 그거 자체도 공포고 그만큼 일반 사람들한테도 경계가 강화되었다라고 생각을 하고요. 경계가 강화되니까 브로커비도 엄청 비싸졌어요. 그래서 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다. 탈북자들이 요즘 줄어든 이유는. 그리고 정착하는데 정말 많은 어려움이 있고요. 저희는 참 초기에 제가 그러니까 어려웠던 건 외로움이었거든요. 도와줄 수 있는 사람이 별로 없었어요. 그러니까 저희가 2006년도에 12월에 하나를 퇴소했는데, 심지어는 자원봉사 하시는 분이 집을 청소했다고 하면서 이제 관리사무소에서 열쇠를 저희가 인계를 받았는데 집에 가보니까 청소가 안 되어 있더라고요. 그러니까 그분은 자원봉사인 것처럼 했지만 결국 아무것도 안 하고 처음부터 저희는 사기를 당한 거예요. 사기라면. 그래서 그런 거에 대한 그런 게 많았는데 요즘은 그런 프로그램이 좀 잘 되어 있어요. 근데 이제 프로그램은 항상 개발되고 바뀌고 없어지고 많은 노력을 하시는데, 솔직히 경제적인 것도 물론 어렵고 여러 가지 많은 어려움이 있지만 인간한테는 그래도 인간으로서 누군가가 봐주는
그런 게 중요한 것 같아요. 탈북자들도 사회에 정착하는데 그게 힘이 되고 하는데 아무래도 탈북자들이 정착 과정에서 어려움을 겪으면서 좀 방황을 하고 혹은 간혹 탈북자 중에 몇 명은 안 좋은 모습을 보이기도 하면 그게 탈북자 사회 일반화로 이제 평가를 그렇게 하시니까 그런 것 때문에 괴로워하시는 게 많아요. 그래서 조금은 좀 너그러운 마음으로 사고를 치더라도 물론 모든 탈북자가 치는 건 아니에요. 한국 사회에도 범죄자가 있고 뭐 잘하는 사람들 있듯이 탈북자 사회에서도 뭐 성공한 분이 있고 좀 어렵게 사시는 분이 있고 한데 그런 거를 좀 정착 과정의 어려움이다라고 조금만 좀 더 너그럽게 따뜻한 시선으로 봐준다면 심리적인 고통은 좀 덜하지 않을까. 또 심리적인 게 나아진다면 좀 더 이 사회에 바로 적응하는데 많은 도움이 되지 않을까 해요. 그래서 이게 방법이라고 하기엔 좀 애매해서 그렇긴 하지만 제 생각에 제일 필요한 것이 아닐까 생각됩니다. Question là. Il y avait une question devant. Ouais. Ok. Après. Allez-y. Allez-y. Non. Bon. Il a attendu. 네, 안녕하세요. 저는 이제 학생이 될 여빈구라고 하고요. 약간 흔치 않은 질문일 수도 있는데 말씀드릴게요. 아까 그 전전분이 말씀하신 것처럼 저분은 이제 부모님이시겠지만 저는 조부모님들이 북한 출신이 많으세요. 저희 뭐 할머니 같은 경우는 황해도 해주 출신이시고요. 그리고 이제 저희가 교과서 이제 한국의 그 정규 과정을 밟으면서 초등학교에서도 공부를 하고 그러다 보면은 항상 민족의 소원은 통일이라고 항상 배워요. 그런데 저희 세대에서는 이제 북한이 굉장히 가난하고 우리나라가 잘 살다 보니까 저희 세대 또래 중에 어떤 사람들은 통일을 되게 원하지 않는 사람들도 많아요. 왜냐하면 통일이 되면은 그 옛날에 독일처럼 물론 지금은 독일이 잘 사는 나라지만 초기에 어려웠잖아요. 근데 이제 그런 생각을 가진 사람들도 있는데 저는 한 번도 이제 탈북자 그러니까 새터민의 그 인식은 들어보지 못했어요. 하지만 저는 이제 새터민이 누구보다 더 잘할 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 새터민들은 북한에서 생활을 해봤고 남한에서도 이제 생활을 해봤으니까 그 통일에 대한 그 과정이라든지 아니면은 이게 정말 필요한가에 대한 생각을 많이 해봤을 거라고 생각을 해요. 따라서 그 본인의 생각 아니면 곤란하다면 그 보편적인 새터민들이 가지고 있는 통일에 대한 생각을 잠깐 말씀해 주셨으면 합니다. 네, 일단 아까 얘기 드렸다시피 탈북자라고 해서 이제 다 같은 생각을 하지는 않아요. 탈북자라고 해서 다 같은 생각을 하지도 않고 또 제가 얘기하는 것이 탈북자들의 보편적인 생각이라고 얘기해 드리기도 조금은 조심스러운 것 같아요. 다 다르기 때문에. 근데 저는 물론 통일을 할 수 있으면 해야 된다고 생각을 합니다. 그래야만이 우리가 남과 북이 계속해서 다투는 것도 끝날 수 있고 뭐 경제적인 발전도 가능할 수 있고 뭐 여러 측면에서. 근데 만약에 그거를 하지 않더라도 통일을 하지 않더라도 북한 내부에 있어서 사람들이 북한 주민들이 대한민국 못지않게 자유를 누리면서 살 수 있다면 뭐 흔히 말하는 일국가 이체제도 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 하지만 궁극적인 문제 해결과 그리고 아무래도 분리되어 있다는 것은 그만큼 뭔가 맞지 않다는 거기 때문에 하나가 되어서 맞지 않는 그런 모든 부분을 해결하기 위해서는 통일이 필요할 거라고 생각을 하고요. 그리고 좀 제 생각이긴 하지만 좀 더 이렇게 좀 앞으로 생각하는 친구들은 통일을 탈북 친구들은 다 해야 된다고 생각을 합니다. 근데 일부 친구들이 정말 남한화 되어서 남한 친구들처럼 생각하는 친구들이 있어요. 탈북자 중에서도. 그러면 그 친구들은 내가 잘 사는데 뭐 굳이 남 생각 이렇게 하죠. 자기가 겪었을지언정. 그런 모습 보면 참 안타깝고 마음 아프긴 한데 그렇게 생각하는 친구들도 있습니다. 네. À travers votre témoignage, vous avez dit que les Chinois ont plutôt abusé de votre faiblesse, à vous et à votre famille.
Et à notre côté aussi, on sait que politiquement, la Corée du Nord continue à exister de cette manière à cause de la Chine communiste. Alors j'aurais voulu connaître votre opinion sur la position de la Chine par rapport à la Corée du Nord. Et aussi, est-ce que vous aviez l'impression que les Chinois exploitaient votre faiblesse parce qu'ils étaient cupides et méchants, ou parce qu'ils étaient politiquement endoctrinés? 제 생각엔 이것도 여러 가지 있는 것 같고요. 근데 인신매매 자체는 정부에서 하는 거는 아니에요. 중국의 어떻게 보면 개개인들이 하는 거고, 그것 때문에 많은 탈북자들이 뭐 조선족이나 중국인들에 대한 부정적 감정을 가지고 있는 건 사실이에요. 저도 중국 사람 하면 좀 안 좋은 감정을 가지고 있는데, 그럼에도 불구하고 저희 언니 신랑이 중국인이고요. 제 베스트 프렌드가 중국인이에요. 그래서 그런 걸 봤을 때 중국인이 나쁘다라기보다는 인신매매 이런 면에서는 이제 그 중국에도 정말 이름 석자 못 쓰시는 분들이 많아요. 그만큼 교육 상태가 좀 안 되어 있고, 뭐 이렇게 뭐 좀 잔인하거나 아니면 좀 조심스럽긴 한데 그런 분들이 좀 있으신 것 같아요. 좀 문명이 이래도 좀 그렇긴 한데 문명의 혜택을 덜 받으신 분들이 아무래도 생각이 좀 짧으셔서, 순화해서 얘기하면. 네, 그래서 좀 그런 것 같고요. 그리고 탈북자를 북송하는 그런 거는 정부적인 차원에서 이루어지는 거고, 그건 아무래도 북한과의 외교적인 문제가 걸려 있는 것 같고요. 그리고 제 생각이긴 하다만 중국은 어디까지나 통일이 되기를 바라지 않는 국가 중에 하나이고, 언제까지나 북한을 이제 잡고 싶어 하는 거기 때문에, 북한에 대한 그런 거를 서로 뭔가 얻는 거 그냥 탈북자를 보내주는 것도 아니거든요. 돈 받아요. 뭔가를 받아요. 그래서 그런 관계에 있어서의 정책이지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 그것이 만약에 중국 정부가 전 세계적인 이런 목소리가 커진다면 그것에 대한 중국 정부도 조금씩 고쳐나가지 않을까 생각이 들고요. 만약에 중국 정부가 탈북자 북송에 관해서만을 손을 뗀다면 정말 북한 사람들은 정말 살 길이 생기지 않을까 생각이 돼요. 그리고 중국에서 개인에서 의해서 이루어지는 인신매매이지만 그런 것도 중국에서 굳이 잡혀도 북송되지 않으니까 내 의지대로 조금 좀 중국 사회에 대한, 중국 사람에 대한, 공안에 대한 두려움을 덜 가지니까 인신매매 악용되는 경우도 많이 줄어들 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 희망하죠. 예, 드디어 마이크를 잡았습니다. 오래간만에. 제가 그 탈북자 문학을 연구하는 사람입니다. 그래서 지금 김은주 씨한테 여쭙고 싶은 것은, 탈북자 문학이 원래 한국에서, 남한에서 한 60년대부터 나오기 시작했거든요. 수기라는 형태로. 근데 그동안에는 남성분들이 주로 쓰셨어요. 수기하고 이제. 그리고 90년대 후반에 이제 실화문학이라는 이름으로 어떤 장르적인 혼동이 있었어요. 혼란이, 스스로에게, 탈북자들, 문학하는 사람들에게. 그런데 2012년에 처음으로 여성분이 가명으로 위험을 무릅쓰고 소설을 쓰셨어요. 그래서 지금 제 생각에는 탈북자 문학사의 어떤 선상에서는 이 김은주 씨의 이 저작이 사실은 여성의 목소리를 스스로 내고 있다는 데 가장 큰 의미를 둬야 될 것 같고요. 두 번째로는 보통 북한에서는 이런 책을 내거나 작품을 낼 때, 리터럴 워크를 낼 때는 자기 장르 규정을 가장 앞에 합니다. 그렇죠. 수기, 아니면 실화문학, 아니면 송가, 이런 식으로 보셨을 거예요. 배우셨을 거예요. 북한에서. 예, 교과서에도 그렇게 나오잖아요. 혁명, 불멸의 혁명 송가 이런 식으로. 그런데 이 책은 그 개념 규정이 없는 최초의 책이 아닐까. 예, 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그래서 김은주 씨께서
이 책의, 저는 연구자이기 때문에 이 책의 개념을 스스로 장르 규정을 하신다면 북한의 문학의 어떤 종류에서 보통 탈북자들이 많이 쓰시는 장르가 수기하고 실화문학이거든요. 어떤 거에 해당된다고 생각을 하시는지 그걸 좀 알려주셨으면 좋겠습니다. 죄송하지만 제가 문학의 이해가 짧아서요. 근데 저는 이제 이 소설은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 제 이야기를 사실을 그냥 쓴 거라서 그것도 소설이 되나요? 제가 안 되는 것 같고요. 그래서 저는 수기 정도로 생각을 하거나 아니면 뭐 어린 나이긴 하지만 자소서라고 얘기를 해야 되나요? 네, 모르겠어요. 그래서 수기 정도로 생각을 해야 되지 않을까 생각을 합니다. 네, 정의는 알아서 보시는 분들이 제가 잘 몰라서요. 죄송합니다. 네. Il nous reste peu de temps. Alors, si on peut avoir encore 2 questions, je vous demande de poser des questions très courtes, s'il vous plaît. Une fois ici et après on ira là-bas. 네. 항상 궁금한 게 있었는데 학생들은 의무 교육을 받는지 북한 학생들은 그리고 무엇을 배우는지 우리 남한에서는 영어, 수학, 뭐 산더미 같은 걸 배우는데 그렇게 교육을 받는데도 불구하고 북한 주민들이 자기 뭐 인권이나 이런데 자아 실현이나 무슨 자유에 대해서 생각을 안 하는 건지 아니면 하면 뭐 위협을 당하니까 못 하는 건지 그런 게 궁금합니다. 네, 일단은 교육에 대해서 얘기를 드리면요. 의무 교육이 있습니다. 그래서 초등학교, 중학교, 고등학교까지 의무 교육이긴 해요. 근데 그리고 중요한 과목은 수학, 국어, 영어 아닙니다. 김일성, 김정일의 혁명 역사. 이제 초등학교는 어린 시절이고요. 중학교 가서는 혁명 역사라고 해서 김씨 일가의 역사를 배우는 거고요. 그런 역사는 뭐 어느 정도 사실도 있겠지만 대개는 부풀려진 신화 같은 이야기이고요. 그래서 그거를 제일 중요하게 생각하고 이제 빨간 넥타이를 매는데 그것도 김일성, 김정일에 대한 말씀이라고 해서 김일성, 김정일이 얘기한 거라던가 어린 시절의 내용을 외워서 시험을 합격하면 이거 빨간 넥타이를 매워요. 그러다가 이제 3번째 만에도 합격을 못하면 그냥 의무적으로 매워요. 왜냐하면 소년단을 가입시켜야 소년단원으로서 이제 조직원이 되고 명령을 따르기 때문에 그래서 의무적으로 가입시키고 교육은 무료이긴 한데요. 저는 지금은 50%도 안 되게 그 교육을 받고 있다고 생각을 하거든요. 일단 저 같은 경우도 북한에 있었을 때도 학교를 잘 안 나갔어요. 식량난이 닥치면서 배고파 죽겠는데 공부는 사치거든요. 생각을 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 학교를 안 나가고 설령 학교를 나가는 친구들도 대개는 생계 활동을 함께 하는 친구들이에요. 그렇다 보니까 그냥 졸업장만 따는 친구들도 있고요. 그래서 정말 뭐 잘 살고 고위층 간부의 자식이라던가 뭐 어느 정도 경제적 수준이 되는 사람들만 실제적으로 좀 더 이제 진짜 제대로 된 교육도 받는다기 힘든 게 선생님들도 식량 구하러 가시고 안 나오세요, 학교에. 그렇기 때문에 교육이 많이 떨어져 있다라고 생각을 하시면 되고요. 그리고 인권이란 단어 몰랐어요. 그러니까 뭐 자유권에 대한 노래는 있어요. 자유권 없으면 살아도 죽은 것이니 목숨은 버리어도 자유 못 버려. 이런 노래를 하거든요. 어린 시절부터 그걸 불렀어요. 하지만 뜻은 잘 모르겠어요. 그거에 대한 뜻은 배워주지 않았어요. 자유권 얘기는 하는데 뭐 그런 것 같아. 무슨 자유인 것 같아. 근데 몰라요. 우리가 누릴 수 있는 자유는 오직 김씨 일가가 명한 거예요. 그것이 자유라고 해야 될지는 모르겠어요. 그리고 세뇌 교육이 어릴 적부터 되어 있다 보니까 그 안에서 쭉 살아온 사람들은 다른 세상과 비교할 수 없어요. 내가 당하는 것이 부당하려면 합당한 것이 무엇인지 알아야 되거든요. 근데 합당한 것이 무엇인지 모르기 때문에 비교가 되지 않아요. 그래서 몰라요. 그리고 차용당하고 처형당하고 하는 거는 잘못했으니까. 나는 저렇게 되지 말아야지. 그것이 설령 불쌍해 보일지언정 나는 그렇게 되지 말아야지라는 생각에 두려움을 가지게 되지 그거에 대한 항의를 못 가지고요. 2번째 이유는 항의를 했어요. 그럼 죽을 각오를 해야 돼요. 바로 처형이에요.
네, 바로 총살이에요. 정치범은 감옥 뭐 처형도 안 해요. 그냥 없어져요. 정치범 같은 경우는 제가 김일성 누군가 제가 어릴 적에 듣기로는 김일성 대원수님인데 김일성 석자만 부른 거예요. 그래서 그냥 쥐도 새도 모르게 사라졌다라는 얘기가 있고요. 지금은 북한에 한류가 있어요. 그러니까 한국 드라마, 영화, 노래, 트로트 이런 것들이 되게 북한에서 유행을 하고 있는데 평양에서 온 친구가 있어요. 근데 그 친구가 아는 오빠는 이제 몰래 서로 이제 한국 드라마를 돌려서 보는 거예요, CD를. 근데 한국 드라마에서 이제 이렇게 펜 돌리는 거, 펜 손에 잡고 이렇게 돌리는 거를 봤고 무의식적으로 그걸 흉내낸 거예요. 그러다가 대학교생이었는데 대학교에 가서 수업 시간에 무의식적으로 이걸 돌렸어요. 근데 딱 걸린 거예요, 교수님한테. 근데 그래서 그 학생이 그 다음 날부터 수업에 안 나오고 없어졌다고 해요. 그러니까 정치범은 없어져요. 그런 것도 정치범이거든요. 그러니까 평양에서는 그게 좀 더 심각한 거죠. 그래서 그럴 정도로 그냥 정치범 없어지고 일반 뭐 살인범 뭘 훔쳤거나 뭐 하는 사람들은 도강하거나 심한 경우 그냥 총살이 되죠. 그래서 죽을 각오하지 않으면 감히 반기를 못 들어요. 무조건 진압이거든요. 여기는 진압해서 이거 부당하다라고 힘을 또 그 목소리를 합칠 수가 없어요. 그런 생각을 가지고 있는 사람들이 점점 많이 늘어나긴 해요. 왜냐하면 중국이나 한국 드라마가 아무래도 유행하다 보니까 세상에 대한 이해가 많아졌거든요. 그리고 김정은 또 이름 석자를 부르면서 친구들끼리 얘기를 한대요. 뭐 똥돼지, 그러니까 뭐 뚱뚱하니까 그런 식으로 몰래 부르기도 한대요. 지금은. 근데 그것이 크게 뭉쳐지지를 못하는 거예요. 왜냐하면 감시 체제가 잘 되어 있어서 인민반장이라고 공식적으로 감시하는 사람이 있어요. 근데 그 몰래 이제 어떻게 보면 스파이처럼 제 아는 분의 이제 어머니가 한국에 와서 지금 살고 있는데 스파이였던 거예요. 인민반장 외에 보이브라는 곳에서 불러다가 너는 누구를 감시해라라고 그냥 평범한 사람이지만 그런 명령을 받고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이게 뭉쳐지지가 않아요. 심지어 부부 사이에도 신랑이 정말 빨간 물에 젖어 있으면 마누라는 그 영화를 한국 드라마 보고 싶어도 남편과 못 보고 뭐 친구와 본다거나 이렇게 정도이기 때문에 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 그런 부분에서 하고 싶지 않아서가 아니라 몰라서. 지금 알아도 뭉치는 것에 어느 정도 한계가 있어. 그렇지만 앞으로는 이것이 좀 더 나아지고 가능성이 있지 않나라고 저는 생각해 봅니다. 네. Dernière question là. Merci. Finalement, merci beaucoup pour me donner la chance de poser la dernière question pour ce soir. Je suis très très honoré. Alors, je voudrais poser la question en coréen pour faciliter. 일단 통일에 대해서 마지막 질문이기 때문에 통일에 대해서 정말 질문을 안 할 수가 없을 것 같은데요. 제가 파리에 살면서 정말 가장 잊어버릴 수 없는 가장 인상 깊었던 장면 중에 하나가 정명훈 씨가 지휘하는 라디오 프랑스 오케스트라에서 그 북한의 그 오케스트라 단원들하고 같이 연주하는 걸 제가 봤었는데 그 같이 연주를 보는 사람들도 너무나도 감동에 차서 같이 눈물을 흘리고 아리랑을 노래를 불렀던 거를 제가 너무나도 기억을 합니다. 하지만 한국에 와서 생활을 하면서 아직까지도 저희가 종북에 대해서 계속 얘기를 하고 있고 또 동시에 세터민이라는 그런 통계도 가장 자꾸 내면서 그리고 북한에서 탈출한 사람들을 감싸 안고 그리고 그 사람들을 어루만져주는 그런 프로그램들을 자꾸 얘기를 하는데 이 모든 것들이 제가 생각하기에는 굉장히 조금 아이러니하게 좀 보일 수가 있더라고요. 그러니까 굉장히 아이러니하다라고 생각을 하는 게 한쪽에서는 종북을 얘기하고 한쪽에서는 또 감싸 안는 프로그램을 자꾸 개발을 시키고 그래서 정말 북한에서 실질적으로 생활을 하시고 내려오신 분으로서 정말 통일이라는 것이 남과 북 이렇게 원래는 하나의 나라였지만 두 개로 지금은 갈려진 이 두 나라의 슬픈 역사가 언젠가는 하나로 다시 돌아가는 것이 맞는가라는 질문을 하고 싶습니다. 네, 일단은 그 질문보다 앞서서 그 아이러니하시다고 하신 부분에 대해서 제 나름의 답을 드리고 싶어요. 그러니까
뭐 종북하면 종북이라는 거는 북한을 추종이 아니라 북한 정권의 추종이라고 저는 생각을 하고요. 그리고 탈북자 정권은 탈북자 지원은 북한에 대한 지원이 아니라 북한은 정권의 피해자에 대한 지원이라고 생각을 합니다. 그래서 이 아이러니한 부분이 아이러니하지 않고 정확하게 두 개의 다른 부분이지 않을까라고 저는 생각을 하고요. 그리고 이제 통일에 되면 아무래도 해야 될 과제는 분명히 엄청 많을 거예요. 그리고 두 쪽 다 통일을 원하지 않는다면 그것은 될 수가 없겠죠. 그렇지만 모르겠어요. 저는 북한에서도 많은 분들이 통일이 되었으면 한다고 저는 생각을 하고요. 물론 대한민국에서 뭐 설문조사하면 50%는 원하지 않는다고 하지만 결정적으로 경제적으로 봤을 때에도 저는 통일이 되는 것이 훨씬 대한민국 발전에 도움이 된다라고 생각을 하거든요. 그냥 다른 걸 다 떠나서 내수시장의 확보, 뭐 이건 좀 경제적인 용어이긴 하지만, 네. 내수시장의 확보라고 하면 굳이 우리가 외국에 의존하지 않아도 되지 않을 가능성도 있고요. 물론 북한 때문에 뭐 경제 지금 많이 위축되어 있으니까 그걸 발전시키기 위해서는 뭐 세금이 많이 추가되어야 될 거다라고 얘기를 하는데 그거는 뭐 얼마 전에도 미국의 한 부자분이 자기는 전부 자기 재산 전부를 북한에 투자하겠다라고 했던 것처럼 굳이 대한민국 정권이 나서서 한다면 그것이 우리의 힘을 가지는데 더 도움이 되겠죠. 근데 뭐 그 세금 때문에 나서지 않겠다 그러면 투자할 사람은 얼마든지 있지 않을까라는 생각이 들고요. 오히려 뭐 그런 건물을 건축하고 하면서 일자리 창출이 이루어지고 경제 활성화가 더 이루어지고 지금 침체되어 있는 경제를 살릴 수 있는 기회가 되지 않을까 저는 짧은 생각으로 그렇게 해봅니다. 그래서 통일은 경제적으로나 뭐 안보적으로나 필요한 것이 아닐까 해야 되지 않을까라고 생각합니다. 감사합니다. 네. 제가 아무래도 오늘 북한 얘기를 하려고 나왔으니까 그 연관지에서 얘기를 드릴게요. 저는 참 아쉬운 게 있고요. 안타까운 게 있는 게 대한민국의 그냥 일반 청년들은 북한에 대해서 무관심하다는 거예요. 근데 그것이 뭐 세금 이런 걸 떠나서 그거 자체도 그냥 무관심해요. 근데 북한의 이야기는 매일 뉴스에 신문에 정말 빠지지 않고 나오거든요. 정말 북한 통일되면 언론사들은 뭐 먹고 해서 또 먹고 살까 할 정도인데 젊은이들은 그거에 대해서 생각이 없고 귀찮아하고 드리려고 하지 않는다는 게 정말 안타까운 것 같아요. 그래서 저는 그 친구들의 앞날을 위해서라도 이런 거에 대한 이해가 중요하지 않을까라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 북한에 대한 이해라 그 자체를 부담으로 생각하고 거치장스러운 것으로 생각하는 것이 아니라 좀 더 큰 사람을 되기를 원한다면 북한에 대한 이해를 적극적으로 해보심이 어떠할까. 그래서 저는 대한민국 청년들의 북한에 대한 이해가 좀 더 필요하고 좀 노력하셨으면 좋을 것 같아요. 네. 감사합니다. Vous m'entendez? Oui. Bon, sur cette excellente conclusion, mais la soirée continue, elle ne s'arrête pas tout de suite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Eunju et Sébastien vont passer dans la médiathèque à côté, signer le livre, et ensuite ils vont passer dans notre ancien café pour un petit cocktail, et là vous pourrez discuter à nouveau avec eux. Et je voudrais la remercier pour cette magnifique leçon d'espoir, cette magnifique leçon de résistance. Et puis alors, quel élan vital vous avez, hein? Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup.